मोदी सरकार ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੁਟਕੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਪਤੇ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਥੈਲੇ ਫੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 98 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਝੋਲੇ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਭਾਅ 160 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 4 ਆਨੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਤੇ 12 ਆਨੇ ਦਾ ਮਸਾਲਾ। सत श्री अकाल जी, एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले साडे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच पहलां कल दी लोक राय दा नतीजा तुहानूं दस दिंदे हां। कल दी लोक राय सी कि कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आउण तो बाद लुधियाना के 2 स्कूल मुड़ बंद कर दिते गए ने। तुहाडी की राय है कि स्कूल मुड़ तो बंद होने चाहिए ने जां खुलने चाहिए ने? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 26% ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹ 74% ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਯੈਸ ਜਾਂ ਹਾਂ ਲਿਖਿਓ, ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਓ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। मौसम फिर कहरवान दिख रहा है। हिमाचल तो वड्डे हादसे की खबर है जिथे किन्नौर दे विच ढिगां डिगण के कारण एक बस सने कई वाहन लपेट दे विच आए ने। 2 मौतां की खबर है। 40 जने लापता दसे जा रहे ने। ਹੁਣ तक खबर पढ़े जाण तक 2 मौतां की जिहड़ी जानकारी मिल रही सी ते 40 जने लापता दसे जा रहे। 6 लोगों नूं हुण तक रेस्क्यू कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट बस किन्नौर दे मूरंग तो हरिद्वार जा रही सी। बस दे विच 40 के करीब सवारियां सी पर ड्राइवर ते कंडक्टर तां छालां मार के जान बचा गए पर बाकी सवारियां दे बारे कुछ पता नहीं लग्या क्योंकि ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਢਿੱਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। हादसा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रेकांग पीओ शिमला हाईवे के नेड़े दोपहरे करीब 12:45 ते वापरिया। बुधवार नूं मन्निया जा रहा है कि एक ट्रक, एक सरकारी बस ते होर निक्के वाहन गड्डियां वगैरह मलबे दे विच दबे गए। शिमला जा रही बस दे विच 40 लोग जिहड़े सवार सी, सारियां दे सही सलामत बचन दे लई दुआवां अरदासां कीतियां जा रहीआं ने। ITBP ਭਾਰਤੀ ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ किन्नौर ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। इस दरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल के मुख्यमंत्री दे नाल गलबात की। अभी जो सूचना मिली है, जानकारी ही है, अभी तक पूरी जानकारी में लेने से पहले वो ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन न्यूगुसराय के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना की हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो, ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से आप बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया है, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। NDRF की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस घटना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿੰਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ, ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ITBP ਦੇ DG ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ITBP ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ITBP ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿन्नौर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿन्नौर ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿन्नौर ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 9 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਮੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੁੰਦੁਜ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਥਿਤ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ 50 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਕ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਅੰਬੈਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਓ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 50 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 50 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਉਡਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ WHO ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੌਮਿਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਮਿਆ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਇੰਡੋਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇੰਡੋਰ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਸੌਮਿਆ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ 74 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 242 ਬੱਚੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 136 ਬੱਚੇ 9 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ 1338 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ 31 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਸ਼ਿਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ RT-PCR ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੀ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗਲਤ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ ਜਾਂ CM ਬਣਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ना तो हमने कोई पार्टी बनाई है, ना हम किसी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने, पंजाब के व्यापारियों ने हमें एक सेमिनार के लिए बुलाया था और ये कहा था कि मिशन पंजाब में हम समर्थन करेंगे। तो साथियों, आगे जो भी हुआ उसका मेरे को पहले से कोई पता नहीं था और वो मीडिया में फिर और गलत तरीके से छाप दिया गया। एक ने तो लिख दिया गुरनाम सिंह ने पार्टी बनाई, एक ने उसमें कुछ और बोल दिया, पार्टी में शामिल हुए, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ना तो मैं कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ और ना मैं पंजाब में चुनाव लड़ूंगा। तो ये अफवाहें कई दिन से मीडिया में गलत खबरें आने की वजह से फैल रही है और इसके पीछे कोई षड्यंत्र किसी का भी हो सकता है बदनाम करने के लिए। हम आंदोलनकारी हैं और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक हम अंदोलन में साथ खड़े हैं। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ CM ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਤੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, यानी कि बुधवार ਨੂੰ तलब किया गया सी, नहीं पहुंचे। उस तो बाद ये जानकारी है जिहड़ी ध्यान सिंह मान ने दी। उस तो पहला 2 अगस्त ਨੂੰ भी तलब किया गया सी। कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ते सुखजिंदर सिंह रंधावा सने 3 विधायक हरमिंदर सिंह गिल, कुशलदीप सिंह ढिल्लों ते कुलबीर सिंह जीरा, इन्हां पंजां ते हुण जिहड़े मुतवाजी जथेदार ने वो भड़के हुए ने कि बरगाड़ी दे विच जो असीं इंसाफ मोर्चा लाया सी तां इन्हां ने झूठा वादा करके साडे तो ये मोर्चा खत्म करवा दिता सी, पर मंगां साडीआं जिहड़ियां हाले तक नहीं मन्नियां। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 25% ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਿਵਿਆ ਕਾਕਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ 3% ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 85% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 3% ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ही दोषी है। इलैक्शन का समा बिल्कुल नेड़े आ गया, पर मैं कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप नूं ये जरूर पूछना चाहुंदा कि कृपा करके दसो कि जिहड़ा एडा वड्डा इलैक्टोरल फ्रॉड पंजाब की जनता दे नाल कांग्रेस पार्टी ने कीता, उहदे वास्ते सही मुजरम कौन है। क्योंकि साडियां नज़रां दे विच सोनिया गांधी तो लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह तक सारे कांग्रेस पार्टी दोषी है, क्योंकि 3% भी कांग्रेस का मैनीफेस्टो इंप्लीमेंट नहीं होया तो सरकार का पीरियड हुण खत्म हो गया। ये मैं समझदा कि बहुत वड्डा फ्रॉड है, बहुत वड्डा एक पाप है कि जिहड़ी इनोसेंट जनता है उन्होंने इस हद तक गुमराह करके वोटां लै लियां ते एक भी उन्हां दा काम नहीं कीता। इसलिए दसो तो सही कि सही मुजरम कौन है, जिम्मेवारी किहदे सिर पाई जाए। और दूजे पासे श्रोमणी अकाली दल अपना 13 निकेती प्रोग्राम प्रधान साहब लैके जा रहे हैं, असी अपना 13 पॉइंट प्रोग्राम भी दसांगे, जो पिछे कहा सी वो किवें पूरा किया वो भी दसांगे।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖੋਲੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਓ ਏਸੀ ਦੀ ਠੰਡਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਦੀ ਕਾਠਪੁਲ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 4 ਲੁਟੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿੰਗਾਰੀ ਦੇਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੋ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਪੱਟ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਸੋਨਾ, ਨਗਦੀ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, 1 ਕਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 380 ਤੇ 506 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੁਟੇਰੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵੇ ਹੇਠ ਹਨੇਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰ ਨਾਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ 4 ਲੁਟੇਰੇ ਮੋਗਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਡਾਲੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ RT-PCR ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ 올림픽ੀਅਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 골ਡ ਪਲੇਟਡ ਮਾਡਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਰੋਪਾਓ 20 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ 2024 ਦੇ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਸਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਪਰ 22% ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 6ਵੀਂ ਬੈਠਕ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਘੰਟੇ 14 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਐਮਪੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 100% ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100% ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 127ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ OBC ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੋ ਚੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਭਰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਸਦਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੈਗਾਸਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਇਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੇ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 2011 ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਾਂ। 1-2 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ। ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 21, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ है, वो भी शक्की मौत है, पर उस सूबे का नाम नहीं दस्या। राजू से यह सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन से संबंधित आपके यहाँ कोई डेथ है। जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया तो स्पेसिफिक वे में भी उनसे पूछा गया था, और हमें अब तक जो रिपोर्ट आई है उसमें एक राज्य से सस्पेक्ट के बारे में बताया गया। अभी तक किसी राज्य से जिनसे भी हमें रिपोर्ट आई है उन्होंने यह नहीं बताया कि ऑक्सीजन रिलेटेड कोई डेथ उन्होंने स्पेसिफिकली रिपोर्ट की है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਾ ਇਲਾਜ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵਕਤ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਭੈਣ ਸਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਪਿੰਡ ਠੱਟਾ ਨਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ 3000 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੈ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਵੇਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਸੀਗਾ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਇਸ ਵਕਤ 7.3% ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 15.8% ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਵਿੱਚ 16.4%, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਾਸ ਵਿੱਚ 14.5% ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 14.1% ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਰ 7.3% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ
ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਿਟਨੈਸ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਬਰਾਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁੰਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਲ ਪੁਸ਼ਅਪ ਤੇ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਪਰਮੈਨ ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਨਕਲ ਪੁਸ਼ਅਪਾਂ ਬਾਰੇ YouTube ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧੜਾ-ਧੜ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यानी कि सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖਣਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਰਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ 19 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਜੇਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਵਤਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਇਸਮਾਇਲ ਉਰਫ ਮੁੰਨਾ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਵਤਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੁਲਸਾਮਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ੇਖ ਇਸਮਾਇਲ ਉਰਫ ਮੁੰਨਾ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੈਲਡਰ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਨਾ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਪੁਰਜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁੰਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਜ਼ਰਧਾਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਂਚੋ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨਜ਼ਰਧਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੰਨਾ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਨਾ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸਮਾਇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉਮਰਖੇੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਦ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਕਾਰਾ ਸਥਿਤ ਸਵਿਸ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਸਵਾਇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਦ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 2.5 ਤੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੀਨ ਕਰਾਓਕੇ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਓਕੇ ਦੇ ਲਈ ਗਾਣੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਫੈਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਜੂਆ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨਿਊ ਆਪਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਾਓਕੇ ਵੈਨਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਸੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਸਕਣ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।